السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و آداب و نمسکار۔ میں شبیر احمد شاہ سرپنچ پنچایت کلہنڈ تحصیل ڈوڈا اسٹیٹ جموں کشمیر کا رہنے والا ہوں۔ کل 24 مئی عید الفطر منائی گئی ہے اور میں بھارت کے تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں اور اپنے اسٹیٹ جموں کشمیر کے لوگوں کو عید مبارک پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس بھارت کو، اس وطن کو، اس ملک ہند کو اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس سے بچائے۔ بہرحال ہم نے بھی لاک ڈاؤن کا بہت بڑا احترام کیا ہے۔ جس طرح سے مسٹر مودی صاحب نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا اور ہم نے اس کا بہت بڑا پالن کیا ہے، گاؤں میں بھی پالن کیا اور شہر میں بھی، اور خاص کر جموں کشمیر کی پولیس نے بھی اس لاک ڈاؤن کا بہت بڑا ساتھ دیا ہے۔ اور جتنے بھی سیاست دان تھے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ وابستہ تھے، تمام سیاست دانوں نے اس لاک ڈاؤن کا بہت بڑا ساتھ دیا ہے اور لوگوں نے بھی ایک دوسرے کی ہیلپ کی ہے۔ لیکن میں مودی صاحب اور لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے ایک غریب ہونے کے ناطے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن میں زیادہ نقصان جو ہوا ہے وہ غریب جنتا کو ہوا ہے۔ جو دیہڑی دار لوگ تھے ان کو اس لاک ڈاؤن میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے، کیونکہ ایک مزدور دن میں کام کرتا ہے اور شام کو وہ اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اپنے پریوار کو کھلاتا ہے۔ شام کو وہ سوتا ہے، صبح وہ 5 بجے اٹھتا ہے اور دہاڑی لگاتا ہے، اس کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے اور اس پسینے کی کمائی سے وہ اپنے پریوار کو چلاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کا ایک مزدور خوش ہو جائے گا، اگر ملک کا مزدور، اگر ملک کی مزدور کی دعا ہوگی تو شاید یہ ملک ایک بہت بڑا ملک بن سکتا ہے۔ یہ ہمارا وطن جو ہے یہ ایسے بھی بہت بڑا ملک ہے، لیکن پھر بھی اس ملک کو غریب لوگوں کی دعا ساتھ ہے، کیونکہ اس ملک میں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور خاص کر یہاں پر بچوں کا جو ہے بہت بڑا نقصان ہوا ہے بچوں کا۔ میں گورنمنٹ سے گزارش کرتا ہوں، خاص کر جو مزدور طبقے کے لوگ ہیں، شاید یہ میری آواز گورنمنٹ تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن جو میرے دل میں جب کوئی بات آتی ہے تو میں بول ہی دیتا ہوں، چاہے وہ کہاں تک پہنچے کہاں تک نہ پہنچے، کتنے لوگ اس بات کو ساتھ دیں گے، کتنے لوگ اس میری بات سے نفرت بھی کریں گے، لیکن میں ضرور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا حق نبھا لوں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ اس میں میرا ساتھ دے رہے ہیں اور اس آواز کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح سے لاک ڈاؤن میں جو گورنمنٹ جاب کرنے والے لوگ تھے، جو گورنمنٹ ملازم تھے سینا اور پولیس کے بغیر، اگر انہوں نے 3 مہینے کی تنخواہ گورنمنٹ سے بیٹھے بیٹھے لی ہے، لیکن میں گورنمنٹ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ ایک مزدور کو کم سے کم سال کا 20,200 روپے وہ بنا کام کے دیں، کیونکہ اگر لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس وقت
लॉक डाउन में कोई काम भी नहीं हो रहा है। अगर गवर्नमेंट इस गरीब की आवाज़ को सुनेंगे तो शायद पूरे हिंदुस्तान के लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। मैं समझता हूं कि अगर यहाँ पर एक टीचर या एक कोई भी R&B का कोई आदमी हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का कोई आदमी हो, अगर हम एवरेज के हिसाब से हर आदमी की तनख्वाह 40,000 के हिसाब से ही लगाएंगे तो 3 महीने की तनख्वाह बनता है कम से कम 1,20,000। मैं इतनी डिमांड गवर्नमेंट को नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक जॉब कार्ड की डिमांड कर सकता हूँ गवर्नमेंट को कि एक जॉब कार्ड का जो साल का पैसा बनता है वो बनता है 20,200। मैं सिर्फ यही गुजारिश करता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर, ख़ासकर जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, जो पंचायतों में रहते हैं, और गवर्नमेंट ने इनको जॉब कार्ड जो इजरा किए हैं, मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि कम से कम गवर्नमेंट 20,200 रुपया हर मज़दूर को बिना काम का डालें, क्योंकि हिंदुस्तान के पास इतना कोई घाटा नहीं है। ये हिंदुस्तान जो है ये बहुत बड़ा मुल्क है और नहीं हिंदुस्तान के किसी ख़जाने में कोई कमी होगी अगर एक मज़दूर को भी 20,200 रुपया दे देंगे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट मुलाजमों ने 3-3 या 4-4 महीने तनख्वाह फ्री ली है अपने अपने घरों में बैठकर, तो शायद अगर गवर्नमेंट एक मज़दूर को भी 20,200 रुपये देगी तो शायद हिंदुस्तान के ख़जाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। और ये मैं मोदी साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और जितने भी हमारे स्टेट में डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि एक गरीब सरपंच की एक आवाज़ को सुने। मैं तो खुद मज़दूर हूँ, तभी मैं ये आवाज़ उठा रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त जो मज़दूर है वो भी कहीं बाहर नहीं जा सकता है। यहाँ के जो मज़दूर थे वो बाहर स्टेटों में जाते थे काम करने के लिए, लद्दाख में जाते थे, हिमाचल में जाते थे, पंजाब में जाते थे, दिल्ली में जाते थे, लेकिन सब मज़दूर घर वापस आए। और जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन में उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। और मैं यही गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से कि अगर इन मज़दूरों को 20,200 रुपया फ्री दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मैं गवर्नमेंट से यह भी अपील करता हूँ कि जो भी 2011 और 12 की आइडिया PMAY स्कीम के तहत जो लोगों की आइडिया बनाई गई थी, अगर लोगों को मकानों का पैसा डाला जाता तो अच्छी बात थी। और मैं अपने पूरे दोस्तों को ये गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, और इसमें अगर मुझसे ज़्यादा कोई काबिल सरपंच हो या कोई चेयरमैन साहब हो या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी हो तो इस आवाज़ को वो थोड़ा आगे बढ़ाएं, क्योंकि शायद किसी के दिल में ये सोच नहीं थी आज तक, लेकिन मुझे तड़फ है, क्योंकि गरीब लोग जो हैं, गरीब लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को हाथ जोड़कर ये गुजारिश करता हूँ कि ख़ासकर जम्मू कश्मीर की जो गरीब जनता है, इस गरीब जनता की आवाज़ को सुने। इन गरीब जनता के मज़दूरों को भी कम से कम 20,200 रुपये साल का दें, क्योंकि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को कोई फ़र्क पड़ने वाली नहीं है। अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, अगर हिंदुस्तान के सियासतदानों को गरीबों की दुआ होगी तो शायद हमारे इस मुल्क की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और ये बीमारी जो है, ये बीमारी इलाज करने से भी हटेगी, लेकिन ये गरीब लोगों की
دعا سے بھی ہٹے گی، اور یہی میری ایک عرض ہے۔ خدا حافظ، نمسکار، آداب، خدا حافظ۔